اهلا وسهلا بكل البايونيرز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض السكند مانث اكسرسايز اللي موجود في الاسسمنت بوك. يا شباب اولى اعدادي، هو ايه اللي داخل عندنا في السكند اكزام؟ يعني عندنا اول درس اللي هو بتاع يونت 1 lesson 4 اللي بيتكلم على الكيميكال بونز. بعد كده عندنا الثلاث دروس بتاع يونت 2 اللي هما الالكتريك فورسز، المagnetic فورسز، الجرافيتيشنال فورسز. لما نيجي نحل مع بعض دلوقتي هتلاقوا المراجعة دي شاملة الأربع دروس دول، ومعاهم الدرس الأولاني من يونت 3 اللي بيتكلم على السلب. مفيش مشكلة خالص لو انت بتتفرج على الفيديو ده قبل امتحان الشهر التاني، قبل امتحان نوفمبر، فانت في كل الأسئلة هتوصل معايا للسؤال بتاع الجرافيتيشنال فورس مثلا، او اخر سؤال في الجزء اللي يخصنا. والجزء التاني هتسمعه بس مش هتبقى عارف يعني ومتأكد انه مش جاي في الامتحان. لكن لو انت بتسمع الفيديو ده اخر الترم وانت بتذاكر لامتحان الترم خلاص، فكل اللي هنتكلم عليه ده داخل معانا في امتحان الترم. تعال نبتدي بقى اول سؤال وهو scientific term. atom of metallic element lost one electron or more، ده كده يبقى positive ion عشان atom lost. طب atom of non-metal element gain one electron or more يبقى negative ion. Bond formed as result of electrostatic attraction between positive و negative ion، دي اسمها ionic bond. Compound dissolve in water and conduct electric current، دي ionic compounds. قلنا ان هما بيدوبوا في المية، عندهم high melting و boiling point، وكمان بيكوندكت هما او الميلتس بتاعتهم electricity. Compound don't conduct electric currents اللي هما covalent compounds. A bond formed between two atoms of two different non-metals or two atoms of one non-metal element، طبعا دي كده covalent bond عشان دي اللي بتحصل بين ال non-metals. A bond formed when each atom share one electron يبقى دي single covalent bond. طيب اللي بعدها bond formed when each atom share by two electrons يبقى double covalent bond. طب a bond formed when each atom share three electrons يبقى triple covalent bond. The simplest molecule of an organic compound in which carbon atom bonded to four hydrogen atoms، طبعا ده الميثان. Electric charge accumulated on the surface of objects when they lose or gain electrons، دي static electricity. Arranging some substance according to how easily they lose electron، طبعا ده اسمه electrostatic series. ودي بتبدأ بالجلاس عشان ده أسهل حاجة تلوزه دايما بوزيتيف، تنتهي بالإيبونايت عشان ده أصعب حاجة تلوزه دايما نيجاتيف. device used to measure weak electric charge، الكولوميتر. a system used to protect buildings and structures from lightning strikes، ده اسمه lightning rod. The area surrounds the electric charge and its effect appears in it، طبعا دي اسمها electric field. متنسوش ان احنا عندنا ثلاثة field forces اللي هما الالكتريك فورس والمagnetic فورس والجرافيتيشنال، بتباهم بيه فيهم الفورس من غير تاتش. لكن عندنا ثلاثة من الكونتاكت فورسز اللي هما لازم يبقى فيه تاتش، ما ينفعش من على مسافة بعيدة، زي الكولاجين، زي الالاستيستي، واخر حاجة الفريكشن فورس. Imaginary line showing the path taken by a small free moving positive charge، دي اسمها electric field lines. ودي خطوط imaginary مش حقيقية بس مش بتintersect، لازم تبدأ من البوزيتيف وتنتهي عند النيجاتيف. device used to determine the type of electric charge اسمه الإلكتروسكوب أو electric detector. natural stone that has the ability to attract objects made of iron اسمه lodestone أو natural magnet.
substance not attracted to the magnet. طبعا دول non-magnetic materials. materials attracted to magnet يبقوا magnetic materials. ancient tool used to determine the four geographical directions. دي الكومبس، وبنستخدم فيها artificial magnet شكله نيدل، بس لازم البوكس يكون معمول بحاجة نون magnetic عشان ما يحصلش deflect للنيدل بتاعة الكومبس. طيب similar magnetic poles repel و different magnetic poles attract، ده قانون اسمه law of attraction and repulsion. The area surround the magnet where the effect of its magnetic force appears. طبعا ده magnetic field. Imaginary lines representing the power of magnetic field. magnetic field lines قلنا دول برضو don't intersect وبيكونوا imaginary، بيبدأوا من عند النورث يروحوا للساوث، ولازم ناخد بالنا انهم كتير قوي او dense عند التو بولز، بعيدوا عن بعض كل ما نبعد عن التو بولز. من اول هنا بقى دي الحاجات اللي مش داخلة معانا في امتحان الشهر. لو انت بتشوفني اخر الترم فهتجاوب الاسئلة كلها عادي، وانت داخل في امتحان الشهر فكل اللي فات في الساينتفك ترم معانا في الامتحان. حبة اسئلة الساينتفك ترم اللي جايين دول مش معانا، بس بقية الأسئلة هتبقى معانا. building unit of living organism طبعا السل. a group of similar cells work together and perform specific function. cells مع بعض يبقى tissue. a group of different tissues that work together and perform a specific function. tissues مع بعض يعني organ. a group of different organs that work together يبقى system. Organisms are arranged in groups according to their similarities and differences for easy study. طبعا ده اسمه classification. Undifferentiated cells that have ability to transform into all differentiated cells of body دي stem cells. Simple organism whose body consists of a single unspecialized cell ده unicellular. Complex living organism consists of many cells distinguished and specialized in their work يبقى multicellular. دلوقتي بقى هنبتدي سؤال الكومبير، فتعالوا نشوف سؤال الكومبير من الشيتس اللي احنا بنحل منها وبتبقى موجودة في الديسكريبشن بوكس، تقدروا تطبعوها وتذاكروا منها. ده يا شباب شكل الشيت اللي هيكون موجود في الديسكريبشن بوكس. بصوا كده كل سؤال الساينتفك ترم اهو متجاوب كده الكومبير اهو. طيب هنعمل كومبير بين ايه وايه؟ بين البوزيتيف اين والنيجاتيف اين حسب الديفينيشن. عدد الالكترونز، عدد البروتونز، وعدد الانرجي ليفلز. يعني ايه بوزيتيف اين؟ يعني metal atom lost one or more electrons. طب يعني ايه نيجاتيف؟ يعني non metal gained one or more electrons. عدد الالكترونز في البوزيتيف اين اقل من البروتونز، لكن عدد الالكترونز في النيجاتيف اكتر من البروتونز. البروتونز كده كده رقمها doesn't change زي ما هو. طب الانرجي ليفلز في البوزيتيف بيقل لانه هو مشى الاوتر موست، يعني مشى اخر رقم سواء هو 1 او 2 او 3، فبالتالي الليفل ده كله ما بقاش موجود. لكن النيجاتيف اين بزود على الليفلز اللي موجوده، فرقم الانرجي ليفلز مش بيتغير. بعد كده عندنا الايونيك والكوفالنت كومباوندز. الايونيك دي بتكون، هنقارن بقى في السوليبيليتي والميلتنج والبويلينج بوينتس والكوندكتنج الكتريستي. فالايونيك الاول السوليبيليتي بيدوبوا في الميه، الكوفالنت مش بيدوبوا في الميه. الميلتنج والبويلينج بوينت بتاع الايونيك هاي، بتوع الكوفالنت لو. الالكتريك كوندكتيفيتي بتاعت الايونيك الاكوا سوليوشنز، يعني لما بيدوبوا في الميه، او المولتنز اللي هو السايح بتاعهم، الاتنين بيكوندكت الكتريستي عادي، لكن الكوفالنت مش بيكوندكت الكتريستي. بعد كده هنقارن بين البروكاريوتس واليوكاريوتس definition characteristics. البروكاريوتس يا شباب هي يوني سيلر اورجانيزم، يعني بيتكون من سيل واحدة بس. الستراكشر بتاعه بيبقى بسيط جدا، كمان بيكون الجيناتيك ماتيريال بتاعته موجودة في السيتوبلازم، مش حواليها نيوكلير ممبرين او ما عندهاش نيوكليس. لكن اليوكاريوتس ممكن يبقى يوني سيلر، ممكن يبقى مالتي سيلر.
بيبقى كومبلكس اكتر، بيبقى حجما اكبر، كمان بيكون عنده نيوكليس، يعني الجيناتيك ماتيريال موجودة جوه نيوكلير ممبرين، فعنده نيوكليس. طيب هنقارن بين الانيمال سيل والبلانت سيل والبكتيريال سيل من حيث السيل وول. السيل وول موجود عند البلانت سيل والبكتيريا لكن مش موجود في الانيمال. البلازما ممبرين لازم تبقى موجودة في التلاتة. طب السنتروسوم ده حاجة خاصة بالانيمال سيل بس. الكلوروبلاست بالبلانت سيل بس. الجولجي انيمال وبلانت بس. الفاكيولز انيمال وبلانت بس. فكركم ان البلانت سيل عندها one big vacuole لكن الانيمال سيل عندها many small vacuoles. دلوقتي بقى سؤال الجافريزن، ليه البوند في الصوديوم كلورايد ايونيك؟ لانها electrostatic attraction بين البوزيتيف صوديوم والنيجاتيف كلورايد ايون. البوند في الهيدروجين كلورايد ليه سنجل كوفالنت؟ دايما لما يسالني كده سنجل كوفالنت اقول له عشان كل اتم بتشير ب1 الكترون فتديني كوفالنت كومباوند. نفس القصة اهو، بيقول لي ليه البوند في الواتر سنجل كوفالنت؟ عشان كل اتم بتشير بيه 1 الكترون فبتديني كوفالنت كومباوند. طب ليه في الاكسجين دبل؟ يبقى كل اتم بتشير بيه 2 الكترونز فتديني دبل كوفالنت. خلي بالكو ان كل اتم بتشير ب 2 يعني التوتال 2 بيرز يعني 4 الكترونز بينهم هما الاثنين. The bond in nitrogen triple covalent كل اتم بتشير ب 3. 3 من دي و3 من دي يبقى التوتال 3 بيرز او 6 الكترونز. لما الميتال اين بتلوز ليه بتتحول لبوزيتيف اين؟ عشان عدد البوزيتيف بروتونز بيكون اكتر من النيجاتيف الكترونز عشان كده اسمها بوزيتيف اين عشان البوزيتيف اكتر. طب ليه لما بيجين بيقلب نيجاتيف؟ عشان عدد البوزيتيف البروتونز بيكون اقل من الالكترونز. ليه في بوند بين اتنين كلورين اتمز لكن مفيش بوند بين اتنين صوديوم؟ عشان بمنتهى البساطة الاتنين كلورين دول الاتنين نون ميتال فيقدروا يعملوا شير للإلكترونز ويكونوا لي كوفالنت بوند، لكن الصوديوم ما بيعرفوش يعملوا شير، بيعرفوا يعملوا لوز بس. ليه الايونيك كومباوند نيوترال تشارج؟ يعني ايه نيوترال تشارج؟ يعني ما عندهاش تشارج ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف. عشان في اي ايونيك كومباوند بلاقي عدد البوزيتيف قد عدد النيجاتيف. تعالي نقول مثال، صوديوم كلورايد مثلا ادي بوزيتيف ادي نيجاتيف يعني عدد البوزيتيف قد النيجاتيف. مغنيسيوم اوكسايد هنا بلس 2 هنا نيجاتيف 2 يبقى عدد البوزيتيف قد عدد النيجاتيف. فدايما في الايونيك كومباوند التشارج البوزيتيف قدها بالظبط التشارج النيجاتيف عشان كده بيكون نيوترال. What happens when wrapping two ebonite rod with piece of silk and bringing them together؟ لو الاتنين ebonite عملناهم بسلك فالاتنين ebonite بقى نيجاتيف يبقى يعملوا ريبل. طب suspend a rod of ebonite بعد wrapping it with silk فكده الايبونايت بقى نيجاتيف ها. وبرينج a rod of glass بعد wrapping it with silk فالجلاس بقى بوزيتيف. اشمعنى؟ عشان الجلاس فوق خالص والايبونايت تحت خالص وبينهم السلك، فالسلك مع الجلاس يخلي الجلاس بوزيتيف لكن السلك مع الايبونايت يخلي الايبونايت نيجاتيف. طب قربت الاتنين دول من بعض بقى هيأتراكت، دي واحدة بوزيتيف واحدة نيجاتيف هيحبوا بعض. hanging a rod of ebonite after rubbing it with silk فالايبونايت نيجاتيف. approaching a rod of glass that hasn't been wrapped وكده نيوترال. لو هو حجما صغير يعني لو قربنا حاجة تشارجد بحاجة نيوترال وهي حجما صغيرة هيحصل اتراكشن وهيتحرك يلزق فيه. لكن لو هي حجما كبيرة المفروض يبقى فيه اتراكشن فورس بس مش هيحصل حاجة لأن الحجم الكبير هيخلي مفيش اتراكشن يحصل. touching a charged metal disc of the electroscope with hand. دلوقتي هو charged وانا لمسته ايه اللي هيحصل؟ التشارج هتروح لايدي هيحصل discharge الالكتريك تشارج منه وطبعا هتدخل عند البيرسون هاند. approaching positively charged glass من negatively charged metal disc في electroscope. يعني positive يقرب من negative بس في الالكتروسكوب فالمفروض يحصل attraction فنقول ان divergence بتاع الليفز بيقل. طب approaching negatively charged ebonite rod of ebonite from a negatively charged metal disc في electroscope طبعا هنا negative مع negative يبقى ال divergence هيزيد. approaching magnet to a mixture of iron filling و silver fillings الاتنين رفيعين خالص بس مين اللي بقى attracted للمagnet؟ الايرن لان هو magnetic material. dimming a magnet in a box contain iron filling طبعا الماجنت هلاقي ان هو عنده نورث وساوث. عند النورث والساوث هيكون الايرن كتير قوي بس هيقل كل ما نروح للميدل فهيبقى الهايست density
عند البولز ويقل لما نروح للميتال. when a magnet suspended freely، طبعا المagnet لما يكون عنده برضو نورث وساوث كده وأعلقه من النص، النورث ده هيشاور على النورث بول اوف ايرث، والساوث ده هيشاور على الساوث بول اوف ايرث. ليه؟ عشان النورث بول اوف ايرث هو الساوث بتاع الماجنت، والساوث بول اوف ايرث هو النورث بتاع الماجنت. نمبر 10 when splitting a single magnet، ايه اللي هيحصل؟ هيكون لي نيو ماجنت. تعالى نبص كده، ادي النورث ادي ساوث، قسمته كده فهيديني اتنين صغيرين، هنا النورث وساوث وهنا النورث وساوث برضو. ايه ده؟ الماجنت ده كان فين؟ جه جديد، احنا عملنا نيو ماجنت. south pole of magnet is brought close to the south pole of suspended magnet. south و south يبقى يعملوا repel. طب south pole of magnet brought to the north pole of magnet، south مع north يبقى هي attract. absence of gravity، لو مفيش gravity يا شباب يبقى الحاجة مش هتبقى attracted to center of the earth، كمان الويت بتاعها هيكون بزيرو. increasing الماس relative to الجرافيتي بين two objects، كل ما زود الماس كل ما تزيد الجرافيتي، عشان دي دايركت ريليشن. نمبر 14 سألني على الماس فردينا انها دايركت ريليشن. هنا بيقول لي الديستنس لو قلت الجرافيتي يحصل لها ايه؟ الجرافيتي هتزيد لان دي inverse ريليشن. كده عندنا سؤال what is meant by، يعني ايه positive ion؟ قلنا ده metal ion lost one or more electron، والنيجاتيف ion ده non metal gained one or more electron. يعني ايه ionic bond؟ يعني electrostatic attraction بين positive و negative ions عشان يكونوا لي ionic compound. طب يعني ايه covalent؟ يعني بوند بتحصل بين two atoms من نفس النون ميتال او بين different non metals عن طريق ان هم يعملوا sharing للإلكترونز. يعني ايه single covalent؟ يعني بوند بتتكون لما two atoms يشير ب one electron كل واحدة فيهم، فيبقى total one pair of electrons. يعني ايه بروكاريوتس؟ البروكاريوتس دي يونيسيلولر سيمبل ستراكشر ليفنج اورجانيزم. يعني ايه يونيسيلولر؟ بتتكون من سيل واحده، بسيطه جدا في التكوين، حجما صغيره، الجيناتيك ماتيريال بتاعتها موجوده جوه السيتوبلازم ومش حواليها نيوكلير ممبرين. لكن اليوكاريوتس دي يونيسيلولر او مالتي سيلولر، وعندها نيوكليس حقيقيه بتكون حتى اكبر حجما كيوكاريوتس من البروكاريوتس، وعندها نيوكلير ممبرين. يعني ايه كلاسيفيكيشن؟ يعني برتب الليفنج اورجانيزم حسب السيميلاريتيز والديفرنسز عشان الايزي ستادي. يعني ايه سيل؟ دي البيلدينج والستراكشر اليونت بتاعت الليفنج اورجانيزم. يعني ايه ستيم سيلز؟ دي undifferentiated cells ملهاش شكل محدد بس عندها الابيليتي انها تبقى شبه كل الديفرنشيتد سيلز بتاعت الجسم وتعمل الفانكشن بتاعتها. يعني ايه organ؟ يعني group of tissues work together و perform a function. يعني ايه unicellular organism؟ يعني organism بيتكون من one unspecialized cell عشان تعمل كل حاجة. multicellular ده بيتكون من many cells بتكون specialized عشان تعمل كل function لوحدها. tissue ده group of cells work together we perform a specific function. عندنا سؤال mention one example the simplest molecule of organic compound، طبعا ده الميثان. molecule containing single covalent، السنجل covalent ممكن الواتر وممكن الهيدروجين، ممكن الهيدروجين كلورايد، كل دي أمثلة عندكم. دبل كوفالنت مفيش غير الأكسجين، تريبل كوفالنت مفيش غير النيتروجين. ايونيك بوند يا إما صوديوم كلورايد يا إما مغنيسيوم أوكسايد. هنا جايب لي experiment كده وبيقول لي observe the diagram و answer. هو اعتمد ان دي كانت الاكسبيرمنت المشروحة في الدرس اصلا، فجايب لي حاجة نيجاتيف وحاجة بوزيتيف. بيقول لي مين رود 1؟ فطبعا رود 1 ايبونايت، ايه التشارج بتاعته؟ نيجاتيف. طب مين روت 2؟ ده الجلاس. طب ايه التشارج بتاعته؟ بوزيتيف. ايه اللي هيحصل لو التو رودز بقوا قريبين لبعض؟ هي attract each other. طيب ايه اللي هيحصل لما السكند رود اللي هو الجلاس replaced by another rod same type as the first و same charge؟ يعني نيجاتيف مع نيجاتيف هي repel. طب what happens when the second rod اللي هو الجلاس replaced by the same type of as the first rod بس not charged؟ يعني ايه؟ يعني هو كمان ايبونايت بس مش charged. برضو تاني نقول طول ما هو في واحد charged واحد neutral المفروض يحصل attraction force، بس اوقات مش بنشوف الاتراكشن بعينينا. ليه؟
علشان الحجم بيكون أكبر من الحاجة تتحرك نتيجة الاتراكشن. يقولي the figure opposite represent a device answer the following questions. what is the name of the device؟ فطبعا ده electric detector اللي هو اسمه electroscope. بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه عشان نعرف ال state of object هل charged ولا لأ، كمان نعرف ال type of charge. يقولي complete ال labels. طبعا number 1 ده الديسك، وبعد كده ده الجلاس كيس. نمبر 3 ده كابل رود اللي بيوصل التشارج. واخر حاجة دي الجولد ليفز اللي بيحصل لها divergence عشان اعرف هو charged ولا لا. The following figure represent magnetic field lines. Which one represent magnetic field lines between poles of two different magnets. two magnets مختلفين عن بعض. لما نبص هنا نلاقي N و N يبقى دول شبه بعض، لكن دول S و N يبقوا مختلفين، يبقى هي دي. طب magnetic field lines between two similar magnets ادينا لسه باصين عليها اهو N و N يبقى C. magnetic field lines of magnet واحد يبقى A. هنلاقي دايما الخطوط رايحة من النورث للساوث. بص معايا على اخر حاجة كده، بيقولي the opposite figure represent a living organism. اسمه ايه ده؟ اسمه براد مولد فانجس. ايه الكلاسيفيكيشن بتاع الفانجس ده؟ هو يوكاريوت. يعني ايه يوكاريوت؟ يعني عنده نيوكلير ممبرين حوالين الجيناتيك ماتيريال، فعنده نيوكليس. كمان هو من الفنجس. ايه الديفرنسز بين الاورجانيزم ده والبكتيريا؟ تعالوا نشوف كده. الفنجس بتاعنا هو البريد مولد والبكتيريا. اولا الفنجس بتاعنا ده يوكاريوت، لكن البكتيريا بروكاريوت. الفنجس بتاعنا هنا مالتي سيلولر، عنده سيلز كتير، لكن البكتيريا يوني سيلولر. حلو قوي. طيب بعد كده السؤال اللي بعديه بيقول لي قول لي السيميلاريتيز والديفرنسز بين الاورجانيزم ده واليست. تعال نقول اول سيميلاريتيز. سيميلاريتيز يعني حاجات مشتركة بين البريد مولد فانجس واليست. الاتنين يوكاريوتس، كمان الاتنين فانجس. طب ما ايه الديفرنسز؟ انه البريد مولد ده مالتي سيلر، يعني عبارة عن سيلز كتير، لكن اليست ده يوني سيلولر. كده يا شباب يبقى الحمد لله خلصنا الريفيجن بتاعتنا. رجعنا على حوالي 5 دروس: الكيميكال بونز، الالكتريك فورسز، المagnetic فورسز، الجرافيتيشنال فورسز، والدرس كمان بتاع السيلز. فذاكروا كويس قوي واكتبوا لي في الكومنتس عملتوا ايه في امتحان الشهر. يا رب كلكم تجيبوا الفول مارك. ولو بتستفادوا فعلا من الشانل رشحوها لأصحابكم. وما تنسوش ان الشيت اللي كنا بنحل منه موجود في الديسكريبشن بوكس، تقدروا تعملوا له براندنج وتذاكروا منه. وما تنسوش ان انتوا الباينيرز وانا دكتور انجي نبيل.